بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین لبیک یا سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم دوستو، مفتی سید مبشر رضا قادری منتظم اللہ ختم نبوت فورم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ یہاں پر واٹس ایپ کے اوپر مرزا جونیئر کے فالور اور مرید جناب اماد الاسلام صاحب جیلم سے، انہوں نے آج مجھ سے رابطہ کیا اور اپنی یہ ایک ویڈیو جو کہ مرزا جونیئر کے چینل کے اوپر اپلوڈ ہوئی ہے وہ مجھے سینڈ کی ہے۔ تو یہ تھوڑی سی ٹیکسٹ کے اندر گفتگو ہوئی ہے۔ اس کے بعد میں نے ان کو یہ اپنے بنائے ہوئے یہ پوسٹر کچھ سینڈ کیے ہیں، تو یہ آپ ذرا ایک دفعہ دیکھ لیں اور اگلی بات پھر کرتے ہیں جناب۔ یہ پوسٹر ملاحظہ کیجئے۔ جی ہاں، مرنے سے پہلے اے مسلماں کر لے مرزا جونیئر کی چھترول، مرزے جونیئر کا خدا اور ہے مسلم کا خدا اور۔ اچھا جی، یہ پوسٹر کہہ رہے ہیں جی میں آپ سے فون پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا وجہ دسو، وجہ تے دسو نا جی، فون تے کیوں گل کرنا چاہتے ہو؟ آپ میرے محترم ہیں، دلی خوشی ہوگی۔ میں نے کہا آڈیو میں بات کرو، آڈیو ریکارڈ کر کے سینڈ کر دو، کال نہیں کرنی۔ دو لکڑیاں دو کانے، مرزا مریا ٹٹی خانے۔ اچھا جی، یہ آڈیو آئی ہے، یہاں سے تھوڑی سی گفتگو شروع ہوئی ہے، آپ بڑی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی مبشر قادری صاحب خیریت سے ہیں آپ؟ بہت عرصے سے ٹرائی کر رہا ہوں آپ سے بات کرنے کی، آپ پلیز مجھے جواب دیجیے گا آڈیو میں پلیز۔ جی حضرت، یہ تھا کہ آپ ماشاءاللہ بہت اچھی محنت فرما رہے ہیں، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ مگر یہ آپ بتا دیں کہ آپ تو ماشاءاللہ علماء ہیں، تو کیسے جو ہے وہ اپنے مسلمان بھائی کو اعمار پر لایا جائے اور کیسے غیر مسلم جو ہے ایمان پر آ جائے، اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا، یہ ذرا آپ فرمائیں پلیز۔ جی، میں نے نیچے لکھا ہے کہ مسلمان کون ہے اور غیر مسلم کون ہے، پہلے یہ تو فیصلہ کر لینا۔ آج تو قادیانی مرزئی بھی اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں اور مرزئی بھی۔ نیچے یہ آڈیو۔ حضرت آپ تو ماشاءاللہ مفتی ہیں، عالم ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے جو آپ فرما رہے ہیں۔ میری مراد یہ تھی کہ یہود و نصارہ جو ہیں، ہندو، یہ تو غیر مسلم ہے نا، تو ان کو کیسے لایا جائے، یعنی کہ اس ایمان اور اعمال پر لایا جائے، اسلام پر، وہ کیا طریقہ ہے وہ ذرا آپ فرما دیں۔ اور جو اپنے مسلمان بھائی ہیں ان کو کیسے اعمال پر لایا جائے، اس پر کچھ بات فرما دیں۔ اچھا، یہ جو اس محترم نے یہ ویڈیو سینڈ کی ہے یہ مرزا جونیئر کی، تو ویڈیو سن کے تو میں نے کہا ہے کہ اس ویڈیو کے 9 منٹ 15 سیکنڈ کے اوپر مرزا جیلمی جو ہے جاہل مطلق، وہ کہتا ہے کہ خدا کون سا، وہ علمی دھات بٹھانے کے لیے اور اپنا علمی روب دکھانے کے لیے لوگوں سے کلام کرتا ہے، وہ تو سمجھانے کے لیے کرتا ہے، سمجھانے کے لیے کرتا ہے۔ تو میں نے پھر آگے یہ آڈیو سینڈ کی ہے، اب توجہ سے سنیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی محترم، میں آپ کو نہیں جانتا آپ کون ہیں کیا ہیں۔ یہ ویڈیو ابھی میں نے دیکھی جو آپ نے لنک شیئر کیا اور لگتا ہے آپ ہی ہیں، تو اتنا یہ جاہل انسان ہے، یہ کس بندے کو پیچھے آپ لگے ہوئے ہیں، کوئی عقل کے ناخن لیں۔ ابھی میں نے یہ دیکھیں 9 منٹ اور 15 سیکنڈ کے اوپر وہ کہہ رہا ہے جی اللہ جو ہے نا وہ علمی روب اور دبدبہ ڈالنے کے لیے کوئی بات تھوڑی کہتا ہے، وہ تو بات سمجھانے کے لیے کہتا ہے۔ اب اس جاہل کے بچے کو سمجھاؤ جا کے اللہ
اللہ تو وہ پوری کائنات کے وہ دلوں کے اسرار کو بھی جانتا ہے، اور وہ واضح طور پہ کہتا ہے انی عالم ما لا تعلم، جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اور علمی روب دبدبا سارے علم ہے ہی اللہ کے لیے، سارا علمی روب تو ہے ہی اللہ کے لیے. اور یہ جاہل انسان ہے، جاہل مطلق انسان ہے. کس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں آپ؟ کیوں اپنی دین دنیا برباد کر رہے ہیں؟ کوئی عقل کے ناخن لے لیں آپ لوگ. مولانا جزاک اللہ، آپ نے مجھے جواب دیا. اصل میں یہ کہ میرا جو تعلق ہے وہ دعوت تبلیغ سے ہے، تو میں آپ سے بھی بڑی محبت کرتا ہوں. مفتی علی نواز صاحب ہیں، اور اسی طرح مفتی نہیں پھر اسی طرح میرے اچھے دوست ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح پیر غفران سے علوی صاحب، وہ بھی میرے اچھے بڑے، یعنی کہ ان سے ملاقاتیں ہوئی ہیں. اور علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور کیونکہ مولانا طارمی صاحب میں زیادہ یعنی کہ سنتا ہوں کہ شاگردوں جیسا ہوں. تو علی انجینئر بھائی جو ہیں، ان کی ملاقات کی بنیاد میں ہی بنا تھا طارمی صاحب سے. اور باقی آپ اچھی یعنی کہ بات تو آپ یعنی کہ سختی بس نہ ہو آپ کے لہجے میں، وہ سختی ہے. تو ویسے آپ بہت اچھے عالم ہیں، میں آپ کو یقین کریں آپ کو بہت سنتا ہوں. میرا نام اماد الاسلام ہے، فرام جیلم سٹی. تو ویسے تو ہر کوئی مجھے جانتا ہے. آپ سے تعارف پہلے تھا، یعنی کہ واٹس ایپ کے ذریعے جو تو رابطہ تو تھا، مگر ایسے بات چیت نہیں ہوئی. تو آپ ذرا مہربانی فرمائیں کیسے ہم جو ہے اپنے مسلمان بھائی کو اعمال پر لے کر آئیں. یہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا، اس پر کوئی آپ پلیز فرما دیں. جی ماشاءاللہ جی. اماد الاسلام بھائی، پہلے آپ نے وہ ان سے ملاقات کی، خادم سے، رضوی سے، طارق جمیل سے، تو فلاں مفتی سے، تو فلاں مفتی سے، تو اب مبشر شاہ مفتی سے بھی رابطہ ہو گیا. چلو ماشاءاللہ ایک اور اضافہ ہو گیا. تو بہرحال یہ ہے کہ وہ علی مرزا بھائی جو ہے نا آپ کے، ان کو کہیں کوئی عقل کے ناخن لے لو، کوئی بندے دا پتر بن جا، تے آمنے سامنے کوئی سے مولوی دے آ کے نا گل کریا کر. بس اتنا اس کو مجھے میرا پیغام دینا. ہاں جی، سختی نہیں، سختی ہم قرآن پہ عمل نہ کریں تو اور کس پہ کریں؟ قرآن ہمیں کہتا ہے جی اشداء علی الکفار، کافروں کے اوپر یہ مومن جو ہوتے ہیں بڑے سخت ہوتے ہیں. تو میرے نزدیک تو مرزا جونیئر اور مرزا سینئر دونوں برابر ہیں، ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں، دونوں کافر میرے نزدیک. یہ میں کئی دفعہ اپنی ویڈیوز کے اندر کہہ چکا ہوں. ایک نمبر کا وہ ابو جہل آدمی ہیں یہ دونوں کا طریقہ واردات ایک، دونوں کا نظریہ اور وہ تبلیغ جو ابھی آپ کہہ رہے تھے، میرا دعوت و تبلیغ دونوں کی ایک، سینئر کی بھی جونیئر کی بھی، طریقہ بھی ایک سیم. وہ بھی ایک ہاتھ میں قرآن رکھتا تھا، ایک ہاتھ میں حدیث. اس نے بھی قرآن اپنے ہاتھ میں رکھا، حدیث. وہ بھی جاہل تھا، کسی جگہ سے پڑھا نہیں تھا، کچھ بھی نہیں. یہ بھی جناب بس ویسا ہی. اتفاق کی بات یہ ہے کہ وہ بھی پلمبر تھا اور یہ بھی پلمبر ہے. ہاں جی، رولے بس یہی ہے نا جی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مخبر صادق نبی غیب دان نے خبر دی تھی کہ قرب قیامت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ لوگ جاہلوں سے جا کے فتویٰ پوچھیں گے اور وہ فتویٰ دیں گے بھی. وہی وہ مخبر صادق نے وہ مرزا جونیئر کو دیکھ کے اور مرزا سینئر کو دیکھ کے تو فرمایا تھا. وہ تو دیکھ رہے تھے، وہ نبی غیب ہیں، وہ سب کچھ جانتے ہیں. تم لوگ بس عقل کے ناخن لے لو، عقل کے ناخن لے لو. مرنا نہیں ہے تم لوگوں نے، عقل کے ناخن لے لو. جماعت کے ساتھ رہو، جماعت سے ادھر ادھر نہ ہو. جماعت سے الگ ہونے کا حکم ہی نہیں ہے ہمیں. اور علماء کی پیروی کرو، علماء کی، اور اجماع کی پیروی کرو. جماعت کے ساتھ رہو. جو کثیر علماء کا جو قول ہے اس کے اوپر عمل کرو اور اس کو مانو. اپنی الگ سے راہ نہ نکالو، خروج اختیار مت کرو. امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی. بہرحال آپ لوگوں کی سمجھ میں کھے آنی ہے. آپ کا بڑا بھی جاہل اور آپ لوگ بھی جاہل.
बस यही है, सामने वो भी नहीं आता, सामने तुम लोग भी नहीं आते। मतलब इल्म कोई हो तो कोई आप लोग आमना सामना करो ना। बस कमरों में बैठ के कैमरे लगाए हुए हैं, बस दो बंदे अपने बैठाए सामने जाहिल अपने जैसे, बस चल वो वीडियो गई भाई, आमने सामने आते नहीं तुम लोग। उसको सामने लाए, उसको कोई आमने सामने आके बात कर, मुझसे बात नहीं करनी, किसी और आलिम से बात, लेकिन आमने सामने बात कर तू। उम्मीद है बात समझ आ गई होगी आपकी, और हाजमा भी आपका सही हो गया होगा। जी मौलाना, ये तो बहुत सख्ती आपने फरमाई है। तो ऐसे है कि देखें, मैं ऐसा नहीं हूँ जैसे आप फरमा रहे हैं, समझ रहे हैं। मैं चाहता हूँ आपसे मुलाकात करूँ, आपसे बैठ के कुरान सीख समझो, शरीयत से समझो, इंशाल्लाह। राब्ते मेरे सबसे हैं, मगर मेथड मेरा ये है कि सबके लिए मोहब्बत है, प्यार है, इज़्ज़त है, इकराम है। आप भी मेरे लिए मोहतरम हैं, आप बहुत मेरे लिए सरों के ताज हैं, जो कि होना भी चाहिए। आप आलिम हैं, अगर एक आलिम एक तरफ देवबंद हो, एक तरफ अहले हदीस हो, एक तरफ बरेलवी हो, तो किस आलिम की बंदा सुने? एक आम आदमी कहाँ जाए? हालांकि तीनों एक दूसरे को बुरा कहते हैं। तो इस पे मौलाना आप अपना वीडियो प्लीज क्लिप बनाएं ताकि रहनुमाई हो, ये गुजारिश है। थैंक यू जी, रहनुमाई हो, रहनुमाई हो, रहनुमाई आप मेरी वो चैनल जाके देखें, खत्म नबूवत टाइम्स। वो कादियानी मरज़इयों के साथ भी मुनाजरे होते हैं, वो यही ड्रामे करते हैं, ड्रामेबाजियाँ यही। वो देखो ना, भाभी भी बरेलियों को काफर कहते हैं, बरेलवी देवबंदियों को काफर कहते हैं, देवबंदी शियों को काफर कहते हैं, तो मुसलमान कौन है? तो यही ड्रामे तुम लोगों के हैं, यही मिर्जा जूनियर का ड्रामा। मैं क्यों कहता हूँ मिर्जा जूनियर के कादियानियों के सेम सेम वही उसी पैटर्न के ऊपर वही तरीका है वारदात, वो भी मीठी 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 बातें करेंगे ना भाई। मौलाना हजरत साहब, शाह साहब, मुफ्ती साहब, मुफ्ती साहब, मुफ्ती साहब, जब मेरे साथ मुनाजरे होते हैं मर्दइयों के, बस वही मुफ्ती साहब, मुफ्ती साहब। हम उन मिर्जे कादियानी की तंबी उतार रहे होते हैं चौक में खड़ा करके, लेकिन नहीं, वो मुफ्ती साहब, मुफ्ती साहब। ड्रामे बाजियां वही सेम सेम कहानी एक ही है, कादियानियों की भी और मरज़इयों की भी एक कहानी भाई, एक पटरी पे चल रहे हैं, सेम कहानी है। अब यही वही गोली आपने वही खेली है कि भाई मैं इससे पूछूं कि देवबंदियों को तुम क्या समझते हो, वापियों को, मरज़ई भी यही कहते हैं। तो ये इसका जवाब मैं कई दफा दे चुका हूं कि मेरे नजदीक ये मुसलमान है, मुसलमान है। मेरे नजदीक ये कोई फिरका नहीं है, और ये मेरा मौकफ, मेरा वाज़े तरीन मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है। समझ आई कि नहीं? मेरे नजदीक मामला कुछ और है, मेरे नजदीक ये फिरके नहीं है। ये जितनी फिरकाबाजी की हवा इसने दी है, मिर्जा जूनियर ने आपस में मुसलमानों को लड़ाने की भरपूर इसने कोशिश की। वो सोए हुए मामलात जो थे, वो किसी एक आलिम ने, किसी ने कोई बात कही, उसको भी भाई ले आया जी, ये देखो, ये देखो। अबे तुम लोगों को हया नहीं चाहिए यार। उसको समझाओ जाके बस कि तू ये फितना और फसाद का तूने माहौल पैदा किया हुआ है। वाबियों को तुमने शियों से लड़ा दिया, शियों को देवबंदियों से, देवबंदियों को इस इनसे, बरेलवियों से। ये क्यों ड्रामे तुम लोग रचाते हो? अबे क्यों तुम लोग रचाते हो? क्यों मुसलमानों के अंदर इत्तेफाक, प्यार, मोहब्बत तुम नहीं देखना चाहते? सारे उलमा आपस में प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं, एक बड़ा अच्छा माहौल गुजर रहा है। ये मौजूदा दौर तो बहुत ही जनाब, कभी नहीं सुना कभी किसी प्लेटफॉर्म से जनाब इस तरह की कोई आवाजें उठती हों, सिवाय इस एक मिर्जा जूनियर का जेलम से ये आवाजें उठती हैं। तो तुम लोग सोचते नहीं हो इन चीजों के ऊपर यार? कोई अकल नहीं है तुम लोगों के अंदर? कोई खुदा का खौफ करो, कोई रत्ती बराबर तुम लोगों के अंदर कोई खौफ नहीं है। हजरत, माशाल्लाह, ठीक है, आप
बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप, उसमें बड़ा सुकून है, माहौल है। मगर मादरत के साथ ये है कि जैसे इमाम अहमद रज़ा ख़ां रहमतुल्लाह अलैह ने हसामुल हरमैन में इनके बारे में कहा, देवबंदियों के बारे में, बल्कि मुझे कहीं अहले सुन्नत व जमात बरेलवी मसलक के जैसे कि आपका भी है, वो ये फरमाते हैं कि हम देवबंदियों के पीछे नमाज पढ़ने के कायल नहीं हैं। तो जब कायल नहीं है तो फिर मुसलमान कैसे हैं? तो इसी तरह वो उनको गुस्ताख कहते हैं और उनको गुमराह समझते हैं, और इसी तरह बाज़ फरमा रहे थे हम इनको काफिर भी कहते हैं, नाउज़ बिल्लाह। तो क्योंकि मैं तो तबलीगी जमात से मेरा ताल्लुक़ है, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। आपकी क्या राय है? और ये मेरी आखिरी आड़ जो है वही आपने मुझे पता है वही काम करना है जो वो करते हैं कादियानी मर्ज़ी, तदरीजी बस आडियो पे आडियो सेंड किए जाने, बस चुप तो होना ही नहीं है ना। उस मिर्जे को जूनियर को लेके आओ सामने मेरे, बात अगर कोई करनी करानी है लाइव सरेआम सारी दुनिया के सामने बात होगी, उसको लाइव कोई डिबेट आप सेट करवाएं, मैं रेडी हूँ, ठीक है, मुनाजरे के लिए। भले अपने चैनल के पे कर लो या मेरे चैनल पे आ जाओ, कोई मसला नहीं, उसको सामने लेके आओ बस। दूसरी बात हज़रत, आपसे मिलना हो तो बंदा कहाँ आए आपकी ज़ियारत के लिए? मैंने कहा ना जनाब, मैंने आखिरी ऑडियो की थी, मिलना चाहते हैं आप, अपने आप को मिलने नहीं देते, आपने 7 कुंडे लगाए हुए हैं। जो तुम लोगों को मिलने जाता है वो मिर्जा जूनियर को, तो वो उधर पुलिस मंगवा लेते हो। हाँ जी, हमें मिलना है आपने, कमाल हो गई है। मिर्जा जूनियर को लाएंगे, बताएं, अभी बताएं ऑडियो में, मिर्जा जूनियर को लाएंगे अगर मैं अपने घर पे बुलाना चाहूँ, बताएं अभी लाइव। मैंने अर्ज़ किया था मेरा ताल्लुक़ दावत तबलीग से है, तो अली भाई से भी सबसे मेरे रवाबित हैं, तशय्युई उलमा से भी हैं, शहनशाह नकवी साहब हैं, जवाद नकवी साहब हैं, ग़ुफ़रान सियालवी साहब हैं, और अभी जितने भी अहले सुन्नत व जमात बरेलवी उलमा से हैं। मेरा आपसे गुजारिश है, करने का मकसद है भाईजान, कि आपकी ज़ियारत करना चाहते हैं, आप आलिम हैं, मुफ्ती हैं, तो इस निस्बत से आपसे सिर्फ मैंने खुद मुलाकात करनी है, अली इंजीनियर साहब ने नहीं। जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब मुझे चाहिए। आपके जो अली भाई हैं उनको आप लाएंगे कि नहीं लाएंगे मेरी ज़ियारत के लिए? वो तो नहीं आएंगे, मुझे यकीन है, क्योंकि उनका अपना मिजाज है। मैं तबलीगी ज़ाविये से अर्ज़ कर रहा हूँ, तबलीगी एंगल से, तबलीग तारिक जमील साहब को, तो इसलिए गुजारिश है आप प्लीज़ मुलाकात फरमाएं। इतना टाइम नहीं है भाई मेरे पास, मुलाकात मैं वैसे करते ही नहीं हूँ, मेरा अपना मजाज है। जिस तरीके से आपके अली भाई का मजाज है ना, तो हमारा भी अपना एक मजाज है, स्टाइल है अपना। तो मुलाकातें नहीं करते हम। यहाँ बात करें आप, जो बात करनी है आपने, और तबलीग करनी है मुझे, यहाँ पे करें आप। कौन सी तबलीग करनी है आपने, करें तबलीग, लेकिन मिर्जा जूनियर को बीच में लाना ही पड़ेगा, समझ आई कि नहीं? या उसे इलाने बरात करें, लानत डालें उसके ऊपर, अगर लाख दी लानत मिर्जा जूनियर तेरे ऊपर, क्या तूने फितना फसाद फैलाया हुआ है। दो रंगी छोड़ दे, यक रंग हो जा, सरासर मोम या संग हो जा। तबलीगी जमात को क्यों बदनाम कर रहे हैं? ये वीडियो जब दुनिया के सामने जाएगी, थू थू करेंगे तबलीगी जमात वाले भी आपके मुंह के ऊपर। एक टांग उधर रखिए, एक टांग उधर रखिए, एक टांग उधर रखिए। बस जी भाग गए वही मिर्ज़ा जूनियर भी, तो मिर्ज़ा जूनियर के बचूंगड़े भी बाल के भाग गए। यही मसला होता है, मिर्ज़ा सीनियर के जो बचूंगड़े हैं वो भी यही, मिर्ज़ा जूनियर के बचूंगड़े भी ऐसे ही, मिर्ज़ा सीनियर भी ऐसा ही था, वो भी उलमा के सामने नहीं आता था, भागता था, उलमा को बंदर सूअर खंजीर कहता था, उलमा के ख़िलाफ़ नफ़रत बिठाई मिर्ज़ा सीनियर ने। वो ही काम मिर्ज़ा जूनियर भी कर रहा है, उलमा के जनाब उनकी तनकीस करता है, उनको सबो शतम करता है, उनको बहुत कुछ कहता है, बहुत बदकलामी करता है।